السلام علیکم خواتین و حضرات، شروع کرتے ہیں آج کا حسب حال۔ میں ہوں جس کا میزبان جنید سلیم۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ماضی کی چند یادیں تازہ کرنے کے لیے ہماری بزرگ خواتین۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بیٹا کیا حال ہے؟ بڑے دنوں کے بعد یاد کیا ہے تم نے۔ بھاجی میں نے تو کئی بار آپ سے درخواست کی ہے کہ ہمارے پروگرام میں تشریف لائیں، آپ کی مصروفیات ہی ختم نہیں ہوتی۔ بس بیٹے سردی بہت بڑی ہے، اس دفعہ تو بزرگوں کو بڑی احتیاط کرنی پڑی۔ دیکھو نا ذرا، ایک تو سردی، اوپر سے یہ موا جو کرونا آیا ہوا ہے، اس کی تو ایسی دہشت پھیلی ہوئی ہے۔ اچھا بھاجی مجھے یاد ہے آپ سب لوگ محفوظ ہیں نا کرونا سے؟ الحمدللہ، اولاد اللہ تعالیٰ نے اچھی دے دی، وہ دیکھ بھال کرتے ہیں، انہوں نے باہر نکلنے ہی نہیں دیا کہیں، اور نہ ہی کسی کو ہمارے پاس آنے کی جرت ہوئی، چونکہ بچے فوراً غصہ کر جاتے تھے۔ آج کل بیٹا دور ایسا ہے کہ بڑی ہی دھیان سے اور بڑی باریک نظر سے زندگی گزارنی چاہیے، اور جو پڑھے لکھے بچے ہیں ان کی سننی چاہیے، وہ غلط نہیں کہتے۔ اب اگر بزرگ یہ کہیں کہ یہ بچے ہیں ان کو کیا معلوم، تو یہ غلط بات ہے۔ جو نیا دور ہے، نئی بیماریاں ہیں، نئے وائرس ہیں، نئے جراثیم، تو یہ نئے بچوں کو ہی پتا ہوگا نا ان کے بارے میں۔ بالکل۔ اچھا میں جی ہفتہ دو ہفتے پہلے میں نے آپ سے جب درخواست کی تھی شو میں آنے کے لیے، تو آپ فرما رہی تھی کہ آپ کے پوتے کی شادی ہے غالباً، تو وہ خیر خیریت سے انجام پا گئی؟ وہ بھتیجے میرے کا بیٹا تھا۔ اچھا اچھا۔ کوئی حیران ہو گئی ہوں میں تو۔ یہ علاقہ ہے ڈیفینس، ادھر ڈیفینس میں ان کا گھر ہے، اور وہی 6-7 دن شادی نہیں ختم ہو رہی، اور 7 دن کے اندر اندر میرا خیال ہے 6.5 دن صرف ڈانس ہی ہوتا رہا ہے۔ میں حیران رہ گئی، میں نے کہا بھائی یہ میرے بھتیجے کے بیٹے کی شادی ہے یا پپو سمراٹ کے بیٹے کی شادی؟ ماں جی آپ کے دور میں بھی ڈھولک وولک تو ہوا کرتی تھی۔ ڈھولک الگ بات ہے، اب تو رسم و رواج ہی کچھ علیحدہ ہو گئے ہیں۔ اور بلکہ وہ ڈھولک بھی محلے میں کسی گھر میں ہوتا تھا، تو وہ لا کے اس کو بچیاں ہاتھ اس پہ مار رہی ہوتی تھی، اور یہ ٹپے مائیے اس طرح کے گانے وانے گا لیتی تھی۔ اب تو بھائی حیران ہو گئی ہوں میں، کہتی ہیں اماں ابھی تو ریہرسل ہو رہی ہے، ابھی تو شادی کو 10-12 دن رہتی ہے، ریہرسلیں کرتی ہیں پہلے۔ وہ تو ساڑھے دور جدے ٹھولکی بجدی سی، سادے سادے گانے ہوندے سی، ہاں جی سادہ ڈانس ہوندا سی، گھٹ ود ہوندا سی ڈانس، تے لوکی بزرگ دعاواں ہی کردے سن نال بہتیاں، بھئی ویاہ ہون لگا فلانے دی کڑی دا، او دے منڈے دا، اللہ کرے انہاں دی نبھے خوش رہن۔ ہن تے ویاہ ہوئے تے وقت پہ جاندا ہے کہ میں انج کرنا ہے، میں آ سوانا ہے، میں تے آ پا کے جانا ہے، میں نہیں جانا اتھے، میں انج جانا ہے۔ تو میں دیکھ کے حیران ہو گئی کہ مہندی والے دن کہتے ہیں جی کہ ہم نے 75 سوٹ سلوائے ہیں ایک ہی رنگ کے، وہ سارے کزن اور سارے دوست جو ہیں وہ ایک ہی کلر کا اور ایک ہی طرح کا سوٹ پہنے۔ میں نے کہا بھائی مہندی کی تقریب ہے یا کوئی محکمہ بن گیا ہے جو ایک ہی وردی میں پھر رہا ہے؟ اب تو خرچے نہیں ختم ہوتے جنید بیٹا، اتنے خرچے پڑ گئے ہیں۔ جب میری شادی ہوئی ہے مجھے یاد ہے نا، ڈھولک بجی وہی پرات تھی جس میں آٹا گوندھ لیتے تھے، وہی رات کو بجا لیتے تھے۔ ہاں مجھے یاد ہے، گوگی کی شادی پہ تو صرف بانسوں کا ہی خرچہ ہوا ہے۔ کیا مطلب بانسوں کا؟ 3-4 دفعہ تو جب ڈولی اٹھائی تو بانس ٹوٹ گئے، پھر میرا خیال ہے 4تھی-5ویں دفعہ ادھر کوئی یہ بانسوں پھٹوں کی دکان تھی، ادھر سے جا کے کسی سیانے نے تگڑے بانس لیے، پھر اس سے اٹھائی ڈولی اور ساتھ دعا بھی کی تو اٹھائی گئی۔ میں تو لوہے کے گارڈر دیے تھے آخر۔ ہاں بہو جنید ہے میں 500 روپیے لاندے رہے نے، چنگا پلا مینوں یاد ہے مجمع چو ایک بزرگ کہندا ووٹی چکو تے ٹرالی چ رکھ لو۔ بہ جانی دمے دی دوائی ٹائم نہ کھا لیا کر، اگلیاں دے وچ نقص کڈنی ہے۔
ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਮੇਰੇ ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਨਾ ਨਾ ਤੂੰ ਤੇ ਸਾੜੀ बन के आई सा खामखा उसको मजाक ना करो। बात हो रही थी अखराजात की। भाई देखो जिसको अल्लाह ने दिया है वो करे जरूर, हाँ जी, मगर ये खामखा की जो रसूमात बढ़ा ली हुई है ना इन लोगों ने, उससे मैं समझती हूँ सिर्फ पैसे का ही ज़िया नहीं। अम्मा जी मेरा ख्याल है कि ये नित नई रस्मों को मोहब्बत के इजहार का नाम देना उससे भी बड़ी ज्यादती है। वक्त अलहदा जाया होता है, गरीब आदमी के दिल अलहदा टूट रहे हो। अरे भाई खुशी मनाओ जरूर, अगर आपके पास इतना ही ज्यादा पैसा है तो वो बांट के खुशी ले लो। किसी की मदद करके जो खुशी मिलती है वो अपने आप पे पैसा खर्च करने से नहीं मिलती। पहले वक्तों में जब सादा तरीके से शादी की जाती थी तो लोग ज्यादा एंजॉय किया करते। मैं कहती हूँ कि क्या बताऊं आपको, मिल बैठ के इस तरह के शुगल, इस तरह की बातें होती थी, इतना प्यार मोहब्बत होता था शादियों के ऊपर। और फिर मैं तो हैरान हो गई हूँ सुन के, भाई लाखों रुपए का दुल्हन का जो है सूट बन रहा है। हमारे जमाने में जुनैद बेटा पूरी बारात में दुल्हन की एक ही निशानी होती थी, सुर्ख जोड़ा। हाय हाय और उसकी कीमत नहीं देखी जाती थी, सिर्फ उसके रंग की तरफ ध्यान हो। वो वाला सुर्ख सूट मैंने आज तक संभाल के रखा हुआ है। ਨਹੀਂ ਦੇ ਦੇ ਉਹ ਸੂਟ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਕਿਹੜਾ ਉਸ ਸੂਟ ਦੇ ਚ ਗਾਣਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। उसकी इतनी कीमत ही नहीं होती थी, निशानी के तौर पे। और फिर जुनैद वही सूट प्यार बढ़ाने के लिए, अपनाइयत बताने के लिए और एक नस्ल से दूसरी नस्ल तक एक राबता रखने के लिए हम लोगों ने अपने सूट फिर बहुओं को पहना, और फिर हमारी बहुओं ने आगे अपनी बच्चियों को पहना। बात ये है कि ये पैसा लगाने से खुशियां नहीं मिलती, खुशियां तो दिल से हासिल की जाती है। आंटी गोगी ने तो अपना सुर्ख सूट जो है वो काट के सारे मोहल्ले के सूट बना दिए थे। नहीं, इसके तो मेरा ख्याल है सूट की बाद में कनोपी बनवा ली थी। ਹੁਣ ਤੇ ਬਹੁ ਜੁਨੇਦ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਨਿਕਲ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਵਹੁਟੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪਿੱਛੇ ਚੌਲ ਸਟਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਗੋਗੀ ਦੀ ਭਤੀਜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਗੋਗੀ ਖਲੋਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਵਹੁਟੀ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਚੌਲ ਸੁੱਟੇ ਤੇ ਗੋਗੀ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੀ ਉੱਤੇ ਦਾਲ ਕਿੰਨੇ ਪਾਣੀ ਸੀ। बस गैरों की रस्में हमारे अंदर घुस आई। ਸਹੀ कहनी है भैन। भाई देखो खुदा के वास्ते कुछ अक्ल करो, जो रस्मों रवाज हमारे हैं हम नहीं कहते कि वो नहीं करने चाहिए, पूरे जरूर करें, मगर दूसरों की रस्में आप अपना लेंगे तो फिर अपनी शख्सियत आप लोगों की कहाँ जाएगी। दुल्हन का शर्म के मारे बुरा हाल हुआ होता था। शर्म से दुल्हन बेचारी छुई मुई बनी होती थी। अब तो मैं देख के हैरान हो गई, जिस शादी की मैं बात कर रही हूँ जी, भाई आखिर पे दुल्हन और दूल्हा उठ के नाचना शुरू हो गए। हाय 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 मैं हैरान रह गई, मैंने कहा अरे ये क्या। कहती हैं अम्मा अब तो हर शादी पे ये होता है। भाई इतनी शर्म हया, दुल्हन का ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का नीचे। हाय उसके तो मुंह से वो 3 लफ्ज कबूल है बड़ी मुश्किल से निकलता है। कदम उठाने की जरूरत नहीं थी होती दुल्हन की, मामू या ताया या चाचू उठा के बच्ची को, दुल्हन को डोली में बिठाते थे। याद है मुझे अच्छी तरह, जब ये खुर्शीद की शादी हुई है तो इसका मामू इसको जब अंदर से उठा के लाया डोली में बिठाने के लिए, तो दूल्हे का बाप बोलना शुरू हो गया। उसने कहा भाई हमने जाना है, दुल्हन लेके आओ, आप अंदर से सामान उठा के ला रहे हैं। और तो फिर इसके मामू ने थोड़ा सा दुपट्टा ऊपर करके दिखाया, भाई लड़की है। ਨਹੀਂ ਸਫੀਆ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੁਲਹਨ ਬਣੀ ਸਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਡੋਲੀ ਦੇ ਚ ਜਦੋਂ ਬਿਠਾਉਣ ਲੱਗੇ ਨੇ मैं अड्डियां रगड़न लग पई सा। नहीं मैंने नहीं जाना, मैंने नहीं जाना। नहीं तू ते तां रोंदी से ना,
बेचारी ऊंची ऊंची आंखें, बाबला इन्होंने मेरी रोटी पूरी नहीं कर सकनी। और बाबला ने कहा बेटा जी मैं पूरी की है और मैं जानना या मेरा रब जानना। नहीं, इसके वालिद ने फिर इसे तसल्ली दी, बेटा इसीलिए तो तुम्हें तंदूर वाले के साथ भी आया है। असल में माँ जी, आजकल की नस्ल कहती है कि शादियों में रौनक यही होती है, पहले की शादियां तो फीकी होती थी। नहीं बेटी, ये बात नहीं है, बहुत रौनक लगती थी, बड़ी मोहब्बतें, बहुत प्यार होता था सब में, सारी रसूमात होती थी मगर अपनी होती थी, गैरों की रस्में नहीं थी होती, और सिर्फ ये है कि शर्म हया के दायरे में रह, और सादगी के साथ होती थी असल बात, सादगी के साथ। और फिर सिर्फ यही नहीं कि पैसा लगा के ही रौनकें लगती, गरीब आदमी को, गरीब बहन भाइयों को, माड़े मोहल्लेदारों को भी साथ लेके चलते थे। और जब ये शादी का या किसी खुशी का मौका होता था तो कोई तकसीम होती नहीं थी, सब एक जैसी खुशी मना रहे होते थे, और सारे के सारे जो हैं वो घर के फर्द गिने जा रहे हो। ये खुर्शैद आंटी बता रही थी कि मेरे बाप ने तो बड़े फख्र से कहा था कि शादी पर मेरा टका भी खर्च नहीं हुआ, सिर्फ मैंने बेटी दी है बस, बाकी सब कुछ पूरे गांव ने मिलके किया है। हाँ बेटी, हाँ, ये तुम लोग अपने प्रोग्राम में बात करते हो, जब माजी की यादें दोहराती हो तो मैं बड़ा खुश होती हूँ। आपने एक दफा बताया था ना कि सारे इलाके के लोग दूध पहुंचा रहे हैं शादी वाले घर में, अपनी चारपाइयां, अपने बिस्तरे, अपने दरवाजे खोल देते थे कि भाई इधर आ जाओ मेहमान, हमारी तरफ आ जाओ। ज्यादा रौनक होती थी बेटे। अब तो शादी हाल में जाते हैं और घंटे डेढ़ में खुशी खत्म हो जाती। हमारे दौर में तो घरों में रौनकें लगती थी, सारे मोहल्लेदार उसमें हिस्सा डालते थे। 2-2 महीने पहले तो सदे दिन चले जाते सी ब्याह ते बड़ा। हाँ, ये देखो ना, ये बुलावा जो होता था, जो सद्दा जिसे हम कहते थे जी, वो भी एक बड़ी प्यारी रस्म होती थी, उसमें ही मिलना जुलना शुरू हो जाता था। अब तो फोन के जरिए मैसेजिंग हो रही होती है, या ज्यादा से ज्यादा कोई कोशिश करता है तो TCS करा देता है। उदों ते रुतबे नहीं सी वेखे जांदे, ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਲ ਜੋਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਲਕੀਸ ਹੈ, ਇਹਦੀਆਂ 7 ਨਸਲਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਸੂਬੇਦਾਰ ਦੀ ਨਾਂ ਹੈ। यहाँ पे लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिए। आमतौर पे इसको हम ये ताने भी देते रहते हैं कि मोबाइल आया तो कैलकुलेटर गायब हो गया, मोबाइल आया तो घड़ियां गायब हो गई, मोबाइल आया तो किताबें, टॉर्च गायब हो गई, कैलेंडर गायब हो गए, और वाकई हो भी गए जब से इस एक गैजेट के अंदर सारी फैसिलिटीज आ गई। लेकिन एक मामले की तरफ बहुत कम लोगों का ध्यान जाता है, वो ये कि जब से मोबाइल आया बच्चों के खिलौने खत्म हो गए। अच्छा भाईजान, आम तौर पे हम इस मोबाइल को बहुत सारे कोसने देते रहते हैं, इससे फ़ायदा भी उठाते हैं, 24 घंटे इसका इस्तेमाल भी करते हैं, लेकिन आम तौर पे इसको हम ये ताने भी देते रहते हैं कि मोबाइल आया तो कैलकुलेटर गायब हो गया, मोबाइल आया तो घड़ियां गायब हो गई, मोबाइल आया तो किताबें, टॉर्च गायब हो गई, कैलेंडर गायब हो गए, और वाकई हो भी गए जब से इस एक गैजेट के अंदर सारी फैसिलिटीज़ आ गई। लेकिन एक मामले की तरफ बहुत कम लोगों का ध्यान जाता है, वो ये कि जब से मोबाइल आए बच्चों के खिलौने खत्म हो गए। आप कभी गौर करें, हम कुछ अर्सा पहले तक ये रोना रोते थे कि जनाब देसी खिलौने खत्म हो गए, ये जो हमारे गुग्गू घोड़े होते थे और वो लकड़ी की एक वो बनी होती थी, ट्रॉली सी बनी होती थी, इस तरह के छोटे छोटे जो देसी खिलौने थे, पे खड़ा हुआ तूड़ी का घोड़ा, हाँ, इससे मुख्तलिफ चीजें, गुड्डे गुड़ियों और ये सारा कुछ खत्म हो गए जो रुई से बनाए जाते थे कपड़े से, और वाकई वो हमारी सकाफत का मजहर भी होते थे बहुत हद तक। उसके बाद मॉडर्न खिलौने आ गए, चीन के खिलौने आ गए, इंपोर्टेड खिलौने आ गए, उनका बिजनेस बड़ा बूम पे चला गया। बड़े बड़े आप स्टोर्स में देखते थे, पूरा पूरा एक फ्लोर जो है वो खिलौनों का फ्लोर होता था, बच्चे जिद करके वहां जाते थे। वहां हमारी चीजें, सकाफती चीजें जिनका हम जिक्र कर रहे हैं, वो तो नहीं मिलती थी। लेकिन अब रोना ये है
کہ دیسی کھلونے تو ایک طرف، ولایتی کھلونے بھی ختم ہو گئے. ہاں جی ولایتی کھلونے بھی ریڈیوں پہ آ گئے تھے گلیوں میں. جب چائنا بہادر نے سٹے ہیں نا چھٹا لایا تو کھلونے وہ اپنا گلیوں میں بکنے شروع ہو گئے تھے پلاسٹک کے بھی. اور کچھ چائنا سے وہ یاد ہے ایک سلور کلر کی ایک وہ پسٹل نما چیز آیا کرتی تھی جو اس میں کارک ہوتا تھا. وہ اکثر مطلب چلتی نہیں چلتی تھی لیکن آپ کا ہاتھ یہاں سے ضرور زخمی کر رہا اکاڑے میں تو معصوم بچے تھے نا, وہ پسٹل سے کھیلتے تھے. گجرانوالہ میں اصلی فائر ہوتے تھے. یار کو عقل کرو خدا کے واسطے, گجرالے کے لوگ بڑے عالم فاضل لوگ. میں نے کیا کہا یار, تم میرے شہر کو کہو تو میں سر تسلیم خم کر دوں. نہیں یار تمہارا شہر کتوں ہے؟ اکاڑا میرا اپنا شہر ہے. تمہارا وہاں کیا ہے؟ دو گئی یار میرا وہاں جنید سلیم ہے. ایموشنل مار ماری. نہیں یار وہاں پہ بہت بہت بڑے لوگ ہوئے ہیں, یہ نہ بات کرو. ویسے سارے ہمارے پاکستان کے شہروں میں کسی شہر پہ بھی ہاتھ رکھو. قصور میں میں جب دیکھتا ہوں تو آپ دیکھو نا یہ رہا بلے شاہ کا تو وہ شہر ہے, مگر آج کے دور کے بھی دیکھو بڑے غلام علی خان, میڈم نور جہان, ضیاء محی الدین صاحب, بہت بہت بڑے لوگ جو ہیں ہر شہر میں پائے جاتے ہیں. جس طرح گجرانوالہ یار یہ کہن لو تے ستے خیران. عزیزی تو گجرانوالے ایسا چھایا ہوا ہے, برج کے ادھر بھی عزیزی, برج کے ادھر بھی عزیزی. یہ کہ مٹی کٹ آئے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پہلے تو تھا نا جی وہ کاغذ کی کشتی اور بارش کا پانی, وہ لے گئے پلاسٹک کے کھلونے, پٹ پٹ کرنے والی کشتی اس کو کہتے تھے یار, وہ جس کے نیچے آگ جلا کے جوڑے. میں نے جب یہ سوچا میں نے کہا یار کھلونے کدھر غائب ہو گئے. آپ بڑے سٹورز پہ جائیں, وہاں پہ ابھی بھی کچھ سٹورز پہ ایک فلور یا وہ فلور کا سائز چھوٹا ہو گیا, لیکن وہاں پہ بچے نظر نہیں آتے, رش نظر نہیں آتا. پہلے سب سے زیادہ رش جو ہے وہ بچوں کے جو کھلونے اس فلور پہ ہوا کرتا تھا. اب دکانیں ختم ہو گئیں, بچوں کے کھلونوں کی دکانیں سمٹ گئی ہیں. اچھا میں نے جب یہ سوچا میں نے کہا یار واقعی یہ میرا صرف احساس ہے یا ایکچولی بھی یہ ہوا ہے. تو پھر میں نے ذرا پتہ کرایا تو پتہ یہ چلا کہ سن 2000 سے لے کر آج تک 2020-21 تک جو ہے یہ جو کھلونوں کی صنعت ہے اس کا والیوم جو ہے وہ شرنک ہو کے سمٹ کر نصف رہ گیا, اور ہر سال 4% کے حساب سے اس کا والیوم کم ہوتا جا رہا ہے. یہ کچھ عرصہ پہلے مکیش امبانی نے, دنیا کی سب سے بڑی جو ٹوائے شاپ تھی, جو ٹوائے انڈسٹری کی لیڈنگ فرم تھی, اس کو خریدنے کے لیے جب اس نے یہ اعلان کیا تھا, اس وقت لوگوں نے بڑی یہ خوش گمانی کا اظہار کیا تھا کہ اتنا بڑا انڈسٹریلسٹ آ گیا تو اب جو ٹوائے انڈسٹری ہے یہ ریوائیو کر جائے گی. لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا. اور ہاں جی کھلونوں سے تو مجھے یاد ہے کہ اتنی محبت یار, یہ محمد کبھی خان صاحب کے گھر آپ جائیں نا جی, تو وہ انہوں نے اپنے چھوٹے اماں جی نے اپنے بچوں کے بچپن کے کھلونے اتنی بڑی وہ بالٹی بھری ہوئی آج بھی رکھی ہوئی. اس طرح لوگ باقاعدہ یادداشت کے طور پہ, سوینئر کے طور پہ بچوں کی چیزیں رکھا کرتے تھے, اور اس میں خاص طور پہ کھلونے ہوتے تھے. آپ تو بچے کو کہیں نا بیٹے کھلونا لینا تو کہتے نہیں ابو تجھے لے لو. اچھا آپ یاد کریں کہ پہلے جب کسی بچے کی سالگرہ وغیرہ ہوتی تھی تو سوچنا نہیں پڑتا تھا, خواتین کے بارے میں بھی نہیں سوچنا پڑتا تھا, اور بچوں کی سالگرہ تب بھی نہیں سوچنا پڑتا تھا. مردوں کی دفعہ سوچنا پڑتا ہے کہ یار ایک شرٹ ہی ہے یا ٹائی ہے وہ دی جا سکتی ہے, لیکن بچوں کو لامحالہ یہ ذہن میں آتا تھا کھلونا دے دیا جائے, ڈنکی دے دی جائے, فلاں چیز دے دی جائے. سوری ویسے ایک کھلونا چل رہا ہے, ایک کھلونا چل رہا ہے آج کل, بڑا دکھ ہوتا مجھے, وہ ہے پسٹل. ہاں یہ بھی ہے نا کہ وہ پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے, بچوں کو بچے جو دیکھتے ہیں وہی آج کل کرتے ہیں, ہر بچہ پیچھوں 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 کر رہا ہے. اچھا اب دیکھ لیں, اب سالگرہ پہ بھی بچے کی ہے بڑے کی ہے, جو آپ کا تحفہ ذہن میں آتا ہے وہ یہی ہے کہ کوئی گیجٹ دے دیا جائے, کوئی مطلب لیپ ٹاپ دے دیا جائے, یہ موبائل دے دیا جائے. اور بچہ 1 سال ابھی پھلانگتا نہیں ہے تو موبائل کی ضد, بولنا آتا نہیں ہے, موبائل کی ضد کرنے لگ گیا. یار اصل میں تم نے بچے چوڑ کر لیے ہوئے, ان کو کہا کرو کہ جس طرح چاچو ہیں تمہارے, بلکہ بھائی بڑا کہہ لو, ان سے کہا کرو جس طرح تمہارا بڑا بھائی آئی ہے, وہ فون نہیں استعمال کرتا اتنا, اس طرح رہا کرو. میں نے بچے چوڑ کر لیے, گھر جاتے ہیں تو حمزہ ٹائم دے کہتا ہے بابا یہ گھر آنے کا وقت ہے. یہ تو اس کی میانہ روی ہے. دھیان رکھنا ابا ٹائم تے آئے تو ٹائم تے جائے. دیکھو نیو خان تے ابا یہ ہمیشہ ٹائم تے آنے چاہیے. ویسے سر ایک بات ہے کہ کھلونوں سے بچوں کی تربیت بڑی ہوتی تھی. ہاں جی بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ بچوں کو
खिलौनों के जरिए इल्म हो जाता सिखाई जाती हाँ। थी। सर खिलौनों का बड़ा असर पड़ता था बच्चों पे। ये देखे ना जुल्फी आज भी बरीक लाटू की तरह मुंह है इसका। यार डॉल जो होती थी बेटियों के लिए, हाँ जी। अब तो वो भी नजर हाँ बिल्कुल। घरों में नहीं रही, वरना बेटी जो है खास तौर पे जी। वो थोड़ी सी बड़ी होती थी ना, साल 2 साल की, तो लाजमन उसके लिए गुड़िया लेके गुड़िया आए। लाते थे। बच्चों का खिलौना होता था, तुम्हें याद होगा मकैनो, जिसमें वो मैकेनिक्स बच्चों को सिखाई जाती थी। वो पेचकस भी होता था और लोहे की मुख्तलिफ पत्रियां होती थी, उससे सिखाते थे कि ये चीज बनती, मुख्तलिफ चीजें शक्लें उससे बनती थी। वो उससे ट्रेनिंग लेके बच्चे अजीजी बनते थे, घर के सारे काम खुद करने की उनको आदत पड़ती थी। और खुद ही कर लेते थे, एंकरों की तरह कोट खा के नहीं थे करते। नाज़रीन, यहाँ मजबूरन हमें लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। लंगर खाने बनाए इधर नहीं कोई फायदा है फिर तेन? लंगड़ खाने सारा पाकिस्तान लंगड़ खाने तो रोटी खा लेता। ओए ओए ये नजदीक से भी बड़ा मजेदार कोई अफसर है ये वाला। हाँ ओ यार लगता क्यों नहीं। नाज़रीन, आज एक मरतबा फिर हमारी महफिल में मौजूद है हमारी माशरती बेहिसी पर अपने मखसूस अंदाज में बयान करता हुआ हमारा लाडला फीका। और ठहर जाओ, खारिश करता हुआ कहो। ये क्या हो गया? उधर बैठ कर तो इसने क्या थी कि गाछ पे बैठ जाओ। तो यार कोई जानवर लग गया तुम्हें? गाछ लड़ रही है। लड़ रही है। प्रोग्राम शुरू हो। वहाँ चुप जा। जरासीम होते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? मैं ठीक हूँ, आपका क्या हाल है? मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल तुसी ठीक तो है। ठीक ही हो, तुहानू क्यों ना है? अमीर आदमी तो ठीक ही हुंदा है। बिल्कुल। तो अब्बा कह रहा थी कि अपने दोस्त को कहो कि नागड़ी बांधी कोई यूनियन है, नागड़ी बाने कट्ठिया होके किधरे जुलूस कढ़ना है। सरकारी मुलाजम भी जुलूस कढ़ लेंदे ने, स्टूडेंट भी कढ़ लेंदे ने, तो वापडा वाले भी कढ़ लेंदे ने। तो गरीब दी ते कोई यूनियन ही नहीं ते ना कट्ठे हुंदे ने ते जुलूस भी नहीं कढ़दे, ते फिर इन्हां दा डौला किन्ने पाना है? हुन फिर कीमत बढ़ गई है पेट्रोल दी, बिजली भी चलो जी महंगी हो गई है, गैस भी महंगी हो गई है। तो अब्बा कह रहा ठीक है, जाके आखो कि गरीब नू जी इस मुल्क चो कढ़ छड्डो, ना होएगा गरीब ते ना सुनोगे रोना। तो भाई पी के पेट्रोल महंगा हो गया तो तू की करना पेट्रोल महंगे नू है? उते रोड के आग लानी है। तो पहले भी एक दफा मैंने बताया थी, सब्जी वाला को कहो कि इतना महंगा क्यों, वो कह देंगे पेट्रोल महंगा हो गया। आप गोश्त तो आप ही लेंगे हो, हम तो उधर जानते ही नहीं। सारे कहते हैं पेट्रोल महंगा हो गया इसलिए महंगाई हो गई है, तो महंगाई हो ही जा रही है। तो उधरों हाजी साहब फैक्ट्री के जेड़े मालक हैं वो हर रोज ही कोलो लंघ दिया कह देंगे ने कर दे कि हो तुसी वेले बैठे होंगे हो। वो इस तरह की बातें करते रहते हैं कि कोई उनको कहे ही ना कि तनख्वाह बढ़ाओ। तो अगर कीमतें बढ़ जांदियां हैं तो फिर तनख्वाहें भी बढ़ जानियां ही चाहिए। तो कोई डरता हुआ हाजी साहब को कहता भी नहीं तनख्वाह बढ़ाओ कि जड़े काटी ना देन। अम्मा कहती है चुप करके लगे रहो प्यो पुत्र, एवं उसने काट दिया तो फिर किधर खजल होगे। बिल्कुल। तो ना उनको कोई कहते महंगाई हो गई है तो तनख्वाह बढ़ाओ, तो ना वो खुद बढ़ाते हैं, वो उल्टा रोज ही कहते ने कि तुसी वेले बैठो। मैं एक मिनट नहीं वेला बैठता, मैं तो अपनी
अपने अब्बे का काम, मेरे अब्बे को पिछले दिनों ठंड लग गई थी, वो बेचारा बीमार थी, तो मैं कहता था अब्बा तू फिक्र ना कर, मैं तुम्हारा काम भी साथ करूंगा। बहुत अच्छा। मैं वो भी करता रहा हूँ। ठंड इतनी ज्यादा थी, सारी रात तो रजाइयां दा सारा रूह इकट्ठा हो गया है, दुआ रजाइयां दा ही, तो सारी रात गोडे सीने ना ला के बैठे रहो ते हाथ सेक दे रहो, ते फिर भी ठंड, ऊपर से रजाई दा रूह भी कम हो गया है। अम्मा कहती है कि अगर खुलाइया तो फिर पैसे लग जाएंगे, तो हाजी साहब जो है वो कहते हैं कि कर दे की हो, तो रोज ही वो आ जाता है वो भाई पेट्रोल बच गया। ऊपर से अब्बा कहते हैं कि टीवी पे बैठ के कह देते हैं स्टॉक एक्सचेंज अशारिये बच गया है, कोई कहता है कि आलमी मंडी दे बकरे महंगे हो गए हैं, कोई कहता आलमी मंडी का रेट बढ़ गया है, कोई कहता डॉलर थल्ले चला गया है तो उत्ते आ गया है, कोई कहता कि इंटरनेशनल महंगाई हो गई है। तो अब्बा कहता सानू इन्हां गल्लां नाल की, असीं ते वेखना कि साडे कनस्तर च आटा है कि नहीं। कहंदा कनस्तर खोलो ते दिल नू होल पैंदे ने, ढक्कन चुको ते थल्लियों थल्ला नजर आ रहा हुंदा है, ते गरीब ने तो फिर रोना ही। ओए तुम जब रोते हो तो बच्चे डरते हैं, तुम रोते हुए चुड़ैल लगते हो, चुड़ैल। मुझे तो जब मैं रोता हूँ ना तो मेरी अम्मा कहती है कि तू छलेडा लगना है। नहीं, रोते हुए बुरे नहीं लगते, जब वो करते ना उस वेले बंदे दा त्राह निकलदा। मैं जब रोता हूँ तो फिर मैं बड़ी जोर से रोता हूँ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸਤਰ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਨਸਤਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਰੋਣਾ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਗਰੀਬ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਰੋਨੇ ਆ। ਤੂੰ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਰੋਣਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਕਨਸਤਰ ਪੜਿਆ ਵੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਰੱਜਣਾ, ਤੇ ਗਰੀਬ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਲੋਂਦਾ ਕਿ ਵਿੱਚ ਆਟਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲੰਗਰ ਖਾਨੇ ਬਣਾਏ, ਇਹਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਫਿਕੇ ਤੈਨੂੰ? ਲੰਗਰ ਖਾਨੇ ਸਾਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲੰਗਰ ਖਾਨੇ ਤੋਂ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲੈਂਦਾ। ओए ये नजदीक से भी बड़ा मजेदार कोई अफसर है ये वाला। हाँ, ओ यार लगता क्यों नहीं? ਓਏ ਅਕਲ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਤੈਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਗਣਾ ਅਫਸਰ? नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। बाद में किया जाए, वक्त गुजर जाए तो किया जाए। उसके मुतालिक कहते थे कि वेले दी नमाज ते कोयले दी टक्कर। हाँ जी, ज़ात दी कोड़ किरली ते छतीरा नू जफे। वाह वाह, देखो मुहावरा भी दस देता ते अपने हालात भी दस देता। अच्छा जी, माजी के झरोंकों को जरा फोले, ठीक कहा मैंने? अगर आप झरोंकों ना कहते, झरोकों कहते तो ठीक था। झरोकों, हाँ झरोकों, माजी के झरोकों में आप फिर नून डाल दिया, नून निकालो अंदर से पकड़ के। झरोकों, हाँ झरोकों, माजी के झरोकों तो ही ना कर लिया सेगमेंट। यार मुझसे क्यों झरोक रहे हो? और यार इतना सा वक्त होता है लेसन देने का, तुम वो भी सारा याया कर देते हो नालायक स्टूडेंट। चलें, सुन रहे हैं, हम सुन रहे हैं जी। बात ये है कि बताना मैं ये चाह रहा हूँ कि माजी में हम लोग अपनी गुफ्तगू में बहुत ज्यादा कहावतें सुना करते थे, मुहावरे सुना करते थे, वो भी आहिस्ता आहिस्ता खिलौनों की तरह खत्म होते जाते। आप देखें कि हमारे बुजुर्ग जो थे या जो हैं आज भी, अल्लाह ताला सबको लंबी जिंदगी और सेहत दे, वो अपनी जवानी में जब गुफ्तगू किया करते थे तो वो उसमें कहावतें बेशुमार होती थी। बहुत लंबी सारी कहानी जो है वो चंद लफ्जों की कहावत में या मुहावरे में खत्म कर देते। मुझे ये जो हमारे बड़े प्यारे सिंगर हैं अली जफर साहब, इनके वालिद साहब जो प्रोफेसर जफर हैं, उन्होंने मुझे मुलाकात हुई पिछले दिनों। हम पढ़े लिखे लोग मिलते रहते हैं ना, तो मुझे कहने लगे प्रोफेसर जफर साहब के ये यार कहावतें कहाँ गई?
وہ بولیاں کہاں گئیں، وہ محاورے کہاں گئے جو ہم بولا کرتے تھے یا بزرگوں سے سنا کرتے تھے. تو یہ بھی کسی دن اپنے پروگرام میں یاد کرواؤ کہ وہ کدھر گئے وہ چیزیں. مثلا جو مشہور ترین ہر وقت ہی سنتے تھے نا، پلے نہیں تھے لاتے کر دی میلہ. یعنی کوئی اپنی اوقات سے زیادہ بڑھ کے کوئی پروگرام بناتا یا کوئی بات کرتا تو فوراً کوئی نہ کوئی پاس سے کہہ دیتا پلے نہیں تھے لاتے کر دی میلہ. پھر ہو چھے جٹ کٹورا لبا پانی پی پی آفرے. مطلب کوئی شخص ایسا جس کو کوئی چیز مل گئی یا کوئی دولت مل گئی یا اس کو سٹیٹس مل گیا اور وہ اس کی وجہ سے تکبر میں آ گیا یا الٹی سیدھی حرکتیں اس نے شروع کر دی تو اس کے متعلق کہتے تھے ہو چھے جٹ کٹورا لبا پانی پی پی آفرے. واہ واہ، کیا سادگی کے ساتھ سارا کچھ کلیئر کر دیتے تھے. ویلا نہیں وقت تے بی بی چڑھ بیٹھی تخت. یعنی بے موقع کوئی بات کرتا تھا یا کوئی حرکت کرتا تھا تو اس کے لیے کہا جاتا تھا ویلا نہ وقت بی بی چڑھ بیٹھی تخت. دیکھو نا یہ پھر کاما ٹولی اکو بولی. یعنی ہم خیال لوگ جو ہیں ان کے متعلق کہا جاتا تھا کہ سارے اکو جن کاما ٹولی اکو بولی. جن لوگوں کا فائدہ ہوتا ہے مفاد پرست ہوتے ہیں وہ سارے اپنے فائدے کے لیے اکٹھے ہو جاتے ہیں. جی 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 پردیس دی پوری نالوں کر دی ادھی چنگی. یہ اکثر کہا کرتے تھے لوگ کہ باہر سے کھانا کھانے سے اچھا ہے، زیادہ کھانے سے اچھا ہے گھر میں آدھا کھانا. پردیس دی پوری نالوں کر دی ادھی چنگی. ہائے ہائے ظلفی تینوں تے پردیس وچ بھی ادھی ملدی ہوਣੀ. سر جیسے ایک وہ جے دے کر دانے او دے کملے بھی سیانے. یہ تو خیر بہت ہی بولا جاتا تھا نا، جدے کر دانے او دے کملے بھی سیانے. گوگا بیچارہ ہوندا سی جدے کر دانے انہوں کو وہ روٹی پکائے. یہ بھی بڑا چلتا ہے جنہ کھادیاں گاجریں ٹھڈوں دے پیڑ. کیسا مطلب پیارا ہے کہاوت، کیسی محاورہ کتنا اچھا ہے. جنہ کھادیاں گاجریں ٹھڈوں دے پیڑ. بہت بڑا سبق ہوتا تھا. پھر گوڈے ٹھڈ نالوں اگے نہیں ہوندے. گھر والوں کے علاوہ میں کو خام خواہ کی ہمدردی جتا رہا ہوتا تھا نا تو اس کے متعلق کہا جاتا تھا کہ بھائی جی ایک منٹ ٹھہر جاؤ، گوڈے ٹھڈ نالوں اگے نہیں ہوندے. پیٹ سے مراد یعنی جو ماں باپ یا ماں جائے ہیں ان سے زیادہ کوئی اور ہمدرد نہیں ہو سکتا. بوئے آئی جنج تے ونو کڑی دے کن. آئے ہائے ہائے، یعنی این موقع پہ ہوش آنا یا کام شروع کرنا وہ اس کے لیے کہا جاتا تھا کہ بوئے آئی جنج تے ونو کڑی دے کن. بابا ویلے دی نماز تے کویلے دیاں ٹکراں. آئے ہائے بابا، ویلے دی نماز تے کویلے دیاں ٹکراں. یعنی وقت پہ کام نہ کیا جائے اور بے وقت کیا جائے، بعد میں کیا جائے، وقت گزر جائے تو کیا جائے. اس کے متعلق کہتے تھے کہ ویلے دی نماز تے کوئلے دی ٹکراں. ذات دی کوڑ کر لی تے چتیراں نو جفے. واہ واہ، دیکھو محاورہ بھی دس دیتا ہے تے اپنے حالات بھی دس دیتا ہے، اپنی ذات بھی دس دیتے. ناظرین یہ تھا آج کا حسب حال، اور آج کی چھوٹی سی بات یہ کہ بعض مقامات کو نظر انداز کرنا سیکھیے. جیسے ہر بات کہنے والی نہیں ہوتی اسی طرح ہر بات سننے والی بھی نہیں ہوتی. خوش رہیں، خوش رکھیں. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. اللہ حافظ.